कि अजमा प्रोग्राम पंजाब के सितारे प्रोग्राम के जिन्होंने तुहानूं बुलाउण जा रहे हैं वो पंजाब किसी नाम के मोहताज नहीं। उन्होंने बहुत नाम खट्टिया है पंजाब के विच। अपनी जिहड़ा गायकी का सफ़र आ उस दे नाल नाल उन्होंने टैली फिल्मां दे विच भी अपने रोल अदा किए आ। साडे नाल मौजूद ने अज गुरदेव चाहल जी। स्वागत करते हैं चैनल के साथ। तुहाडा भी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि अज तुसी मेरे पिंड आए हो तो बड़ी खुशी हुई है, बहुत मान मिलिया, धन्यवाद है जी। सर सब तो पहला असीं जानना चाहांगे कि आप जी का जन्म कदों होया ते गायकी का सफ़र जिहड़ा वा किस तरह जिहड़ा सबब इधर बनिया ते कदों तो जिहड़ा गायकी का सफ़र जिहड़ा स्टार्ट किया तुसीं? गायकी का तो तकरीबन तुहानूं पता है कि स्कूलों के ज़्यादा शुरू होता जो आपां कोई भी जिहड़ा काम है स्कूलों के जो सभा सुभा लगदियां तो फिर उत्थे ही हुंदी है परख हुंदी है भी किहड़ा बच्चा गा सकदा किहड़ा नहीं गा सकदा। तो फिर मैनू भी इदा ही शौक पै गया स्कूल के विचों। स्कूल तो बाद फिर थोड़ा जिहा ड्राइवरी लैन वाले ध्यान आया तो उदों बाद फिर कोई साडे अफसर सीगे कोई किसी को लैके गए इदा गड्डी दे उन्हें फिर जो मेरा इदा सुनी आवाज़ बूज सुनी तो उन्हें आख्या भी काका तू ये ड्राइवरी का काम की करना तो तू कलाकारी का काम शुरू कर। फिर इदा मेलिया गेलिया जाना शुरू किया। तो उदों कंपनियां दिल्ली हुंदियां सी सारियां, पंजाब दे विच तां कोई कंपनी हुंदी नहीं सीगी। नाले उदों तवियां दा युग हुंदा सीगा। ते मानक साहब दा एक आया सी कड्ढना रुमाल दे जो तो वो फिर कंपनी हैगी सी दिल्ली ते उन्हां नूं जाके तगड़ा भी तमाया भी मैं इदां मतलब नवां नवां उठिया तो मैनूं भी सुनो। हाँ जी। तो संघर्ष तो जे सोचीए तो मेरा ख्याल भी मैं 30-32 बार दिल्ली गया हूँगा। उदों के समय दे विच जिहड़ा वा वो ट्रैक जिहड़ा करवाउणा रिलीज़ करवाउणा एक बड़ी औखी गल सी उस टाइम दे विच, क्योंकि उदों बहुत घੱਟ कलाकार जिहड़े सीगे मतलब हैगे सी पंजाब दे विच ते असीं उदों मतलब सुणदे आ चंगियां कलाकारां नूं सारिआं नूं साडा भी फुरना फुरिया भी चलो इहनूं कलाकार बणीए। तो मेरा ख्याल है भी मैं कोई 30-32 बार उत्थों रिजैक्ट हो गया दिल्ली तो। एक साल दे विच मैं 32 बार गया होना। तो वो मानक साहब का उदों आया सीगा कड्ढना रुमाल दे के तो वो कंपनी नवीं नवीं लॉन्च हुई सी तो उन्होंने मैं जाके कहा भी इदा मेरा गलबात हैगी आ। पता नहीं कि उन्होंने मन मेहर पई वो मैनूं कहंदे उदों फिर मैं छोटे ईपी रिकार्ड मतलब उदों बंद ही होने वाले सी तकरीबन वो लास्ट ही समझ लो कि 86-87 की गल है। तो वो फिर मेरा कड्ढना रुमाल दे गया मानक साहब तो बाद वो फिर साडा डीजे पाया रिकार्ड आया सीगा। वो बाद फिर चल सो चल माड़ा मोटा चली गया काम। अपनी गायकी दे विच फिर तुसीं जी उस्ताद किन्हां नूं धारिया? उस्ताद तो एक तो अपने जे सही सोचीए कि जिन्हें मैनू मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ तुरे आ तो वो साडे इत्थों समाजपुर तो हजारा सिंह तूफान को ढाडी सीगे। उन्होंने बड़ा ही उन्होंने को मतलब मैं गुण लिया जिन्ना कह दिए जिन्ना मैं झूठ मारा उन्ना। एक रुलदू खां सीगे मुसलमान सीगे उन्होंने को लिया। एक नाजिक शाह बाबा होया उन्होंने को थोड़ा बड़ा गुण लिया। इदा जिथों फिर मैनू मालक ने थोड़ा थोड़ा दे गया मैं ले गया। जिवें आपां गल करिए कि अजकल दे जिहड़े आ रहे आ गाने आ रहे आ वो मार धाड़ बंदूकां वाले आ रहे आ पर जिहड़ी तुहाडी गायकी वो बिल्कुल साफ सुथरी ते धार्मिक वाल भी ज़्यादा तुसीं उत्साहित रहे। तुहाडे गाने जिहड़े धार्मिक भी बहुत ज़्यादा आए उधर ध्यान दिता। इस पासे तुहाडा नहीं मन किस तरह तुहानूं परिवारक तुहाडे गीत पर अज दी गायकी नूं किहड़े तरीके नाल किहड़ी नज़र नाल देखदे जी? उदों दी गायकी नूं किहड़ी नज़र नाल देखदे जी? अज की गायकी भी बहुत सोहनी आ क्योंकि जे लोग सुनते है ना तो कलाकार तां ही गाउंदा। जे आपां ना सुनीए तो कलाकार ना गावे है ना। उदों ये सी कि वो गीतां दे विच मतलब ठीक है चलो अज का समा अज नाल आ वो समा जिहड़ा सी वो कुछ होर सीगा पर वो भी चंगा सी ते अज वाला भी जे हिसाब लाइए तो ठीक है चंगा ही है माड़ा नहीं है जिद्दां लोग लाइक करते हैं। क्योंकि मैनूं तो कुदरती गल हैगी आ मैं एक दो पंजाबी गाने कीते सी पर मेरा तो मालक ने जिद्दां ना वो मतलब मैनूं ला दिता धार्मिक दे विच। एक मेरा गीत आया सी वो पंजाबी जिद्द मैं शुरुआत की बसां विच बहण नूं नहीं थां लभणी जद कुड़ियां कनैक्टर लगणगीआं उदों बाद फिर साधा नूं की स्वादा नाल इदां 2-4 गाने पंजाबी आए। पर मेरा जिहड़ा रुझान सी ज़्यादा जिहड़ा वो फिर धार्मिक वाले मैं मतलब पता नहीं कुदरती गल हो गई कि मेरा जिहड़ा भी कोई कैसट आउणी सुपर हिट धार्मिक जिहड़ी कैसट आई सुपर हिट वो फिर मेरा कंटैक्ट फिर तीसरी कंपनी नाल हो गया। तीसरी कंपनी ने फिर मैनूं 12-15 साल
ਕਾਫੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਪਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਵੇਖਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਲੱਖ ਟੇਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿੰਗਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈ ਹੈ? 2 ਗਾਣਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਿਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਸਿਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ 10 ਟੇਪਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ 8-10 ਟੇਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਣੀ ਭੁੱਲਰ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਏ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਆ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੜਕ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੜਕ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਟੈਲੀ ਫਿਲਮਾਂ 5-7 ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਆਈਆਂ ਟੈਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਟੇਪ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੇਪਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋਗਾ ਸੋ ਜੋਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੇਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਾਜੀ ਲੈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੁਗਤ ਬੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, 500 ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, 500 ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 100-50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਜੀ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਚਾਹ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਉਹ ਚਬਾਰੇ ਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੁਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਡਿਸਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਜਾ, ਉਹ ਤੂੰਬੀ, ਲੰਗੋਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਬੌਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਵਜਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਲਾਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੂਜਾ ਸੀ, ਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੱਜਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 4-5 ਸਾਜੀ ਵੱਡੇ ਵਧੀਆ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੇਪ ਪਟਨੇ 'ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਇੰਨੀ ਵਿਕੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਗਿਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਗੀਤ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਈਡੀਆ ਲਾਉਣ ਡਿਆ 3500-3600 ਗੀਤ ਬੱਲੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਚਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਈਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆ ਸੀ ਖਾਏ ਵੇ ਕਰੋਨਿਆ ਘੋਨਿਆ ਮੁੰਨਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਸ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੁਰਦੇਵ ਚਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੌਂਗ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੌਂਗ ਆ ਦਾਲ ਕਰਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ। ਦਾਲ ਕਰਾਰੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਕ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ 2-2 ਵਾਰ 3-3 ਵਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਜਿਹਾ ਕੱਸਿਆ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਦਤਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲੇ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀਏ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੀਤ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ 2 ਬੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਦਾਲ ਕਰਾਰੀ ਆ ਨੀ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਕਰਾਰੀ ਆ, ਦਾਲ ਕਰਾਰੀ ਆ ਨੀ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਕਰਾਰੀ ਆ, ਐਸੀ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਨੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਦਾਲ ਕਰਾਰੀ ਆ ਨੀ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਕਰਾਰੀ ਆ, ਦਾਲ ਕਰਾਰੀ ਆ ਨੀ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਕਰਾਰੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਜੰਮਣ ਦੇ 5-10 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਾਕੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, 20,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮ ਪਿਆ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ। ਫਿਰ ਆਣ ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤੇ ਇੰਜ ਖੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ 4-4। ਬਾਬੇ ਵੀ ਨੱਚਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 5100 ਵਾਰ। ਕੋਈ ਮੱਝ ਮੰਗੇ ਕੋਈ ਵਾਲੀਆਂ, ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੀਜਾ ਵੇ ਪਾ ਦੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਣ ਸਾਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਈ ਲੋਹੜੀ, ਦੱਥੀ 20,000 ਦੀ ਥੋੜੀ, ਕਾਕੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਢਿੰਡੀ ਤੋਰੀ। ਹਾਲੇ ਧਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਰਹਿੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਸੱਦਣਾ ਆ, ਅਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੀਜੇ ਵੱਜਣਾ ਆ। ਪੁੱਤ ਜੰਮਣ ਦੀ 2 ਲੱਖੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੀ ਤਾਰੀ ਆ, ਦਾਲ ਕਰਾਰੀ ਆ ਨੀ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਕਰਾਰੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਧ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਧ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਂਗ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੰਦਾ ਰਹੀ ਵੇ 4 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਬਾਦਲਾ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੀ ਵੇ 4 ਰੁਪਏ ਆਟਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ 4 ਰੁਪਏ ਆਟਾ, ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ 4 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੁਣ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਜੱਟ ਦੀ ਜਿੰਸ ਆਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੱਟ ਹੀ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣ
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਲੇ ਗੇਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਆਵੇ ਤੇ ਜੱਟ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਂਡ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਗੀਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੰਗਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੀਤ ਹੱਟ ਕੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਿੱਠ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚਾਲ ਸਭ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰ ਧੀ ਹਰ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਗਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਸੁਣਾ ਢਿੰਗੜਾ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀਰ ਚੰਗਾ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜੀਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗਾਉਣ, ਵਧੀਆ ਜੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਆ, ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਝ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ 4 ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜੰਝ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜੰਝ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਘੜਮਚੂ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਝ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਛਡਾਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਗਤਾਂ ਮੁੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੰਝ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੱਧੀ ਰਹਿਣੀ ਜੰਝ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਖੌਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜੰਝ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੰਝ ਛਡਾਉਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਝ ਛਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਝ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਜੰਝ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਹੁਣ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਨੀ ਭੈਣੋ ਮੇਰੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬੱਦੀ ਜੰਝ ਛਡਾਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਵੱਡੀ ਮਾਣੋ ਚਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੱਦਾਂ ਲਾਗੇ ਮਲੀਆ ਰਿੱਧੀ ਖੀਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦਲੀਆ, ਜਾਟੀ ਪਿੰਡ ਵਰਪਾਲ 15 ਜੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਥਾਲ, ਜੱਬੇ ਕੋਲ ਗਰਵਾਲੀ ਫੁੱਫੜ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਭੂਆ ਕਾਲੀ, ਗੋਲਵਰ ਕੋਲ ਦਬੁਰਜੀ ਆਂਡੇ ਘੱਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਰਜੀ, ਓਏ ਨਰੂ ਖਰੂ ਕੋਲੇ ਨੂਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਨ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਝੂਰ ਦੀ, ਆ ਗਿਆ ਕਾਜੀ ਕੋਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਵੋਟ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕੋਲ ਪਿੱਦੀ ਪਾਈਆ ਘਿਓ ਛਟਾਂਕੀ ਛਿੱਡੀ, ਸੇਰੋਂ ਕੋਲ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਘੁੱਦੂ ਮਹਿਰਾ, ਸਰਿਆਲੀ ਕੋਲੇ ਚੋਲਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚੋਲਾ, ਨਥੂਪੁਰ ਮਰਾਣਾ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾਮਾ ਕਾਣਾ, ਮਗੂ ਹਰੀ ਕੇ ਜੀਰਾ ਮੰਜੀ ਤੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੀੜਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਈਡ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਆਣ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਗੇਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਕਿਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੂੜੇ ਹਾਸਲ ਬੁੱਗਾ ਜਿੱਡੀ ਚਾਟੀ ਓਡਾ ਕੁੱਜਾ, ਵਲੀਪੁਰ ਚਤਾਲਾ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪੱਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਗੋਰਖੇ ਕੋਲੇ ਖਾਰਾ ਵੋਟੀ ਭੱਜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾੜਾ, ਡਾਲੇ ਕੇ ਪਰਾ ਸੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋੜ, ਬਾਕੀਪੁਰ ਕੋਲ ਗਿੱਲ ਪਤਲਾ ਗੰਨਾ ਤੇ ਮੋਟੀ ਛਿੱਲ, ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਭੈਣੀ ਨਿੱਕਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈਣੀ, ਨੂਰਪੁਰ ਕੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਜਿੱਡੀ ਤਰੀ ਤੇ ਓਡਾ ਹੀ ਖੇਸ, ਉਹ ਫਿਰਿਆ ਦੀ ਮਾਣੋ ਚਾਲ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਬੰਦਾ ਹਾਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਆ, ਆ ਗਈ ਮਾਣੋ ਚਾਲ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ
ਚਿੱਕੜ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਤਖੂ ਚੱਕ ਸਕੀਰੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤਰਾਂ ਤੇ ਕੌੜੇ ਖੀਰੇ ਪੈਰੋਂ ਕੋਲੇ ਜੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਓਨਾ ਕੌੜਾ ਜੰਡੋ ਕੇ ਸਰਿਆਲੀ ਲੜ ਕੇ ਬੁੜੇ ਨੇ ਬੇਬੇ ਢਾਲੀ ਬੈਂਕੇ ਕੋਲ ਬਲੇਰ ਬਾਕੀ ਜਨ ਛਡਾਉਂ ਫੇਰ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰ ਚਿੜੀ ਕੁੱਟੀ ਜਨ ਛੁੱਟੀ ਅਮਲੀ ਮਰ ਗਿਆ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਕੀ ਲਾਲਪੁਰ ਢੋਲੀਆਂ ਤੇ ਖਾਓ ਜਾਨੀਓ ਰੋਟੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਖਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਨਾ 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 ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਨਾ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਿਆਦੀ ਤਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਫਿਰ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੇਚ ਵੂਚ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਜੀ ਪਰੋਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਭਰਾ ਤੁਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲੀ ਗੁਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਦੀਪ ਚਾਲ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਚਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ।